Good morning, all of you. Let us start. Yesterday we see the example on something r is equal to a plus b sine or cos theta. So we try to complete the example on this a equal to b example. A equal to b means something a times 1 plus cos theta, 1 plus sine theta, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. This type of example already we have completed in yesterday. And also we are see the more the example of a greater than b means something 3 plus 2 sine theta or 3 minus 2 sine theta or 3 plus 1 cos theta. Like this example we are covered yesterday. Okay. Now we see the next example. What is the example numbering? What is the remaining? 10. Yes. A less than b. अब तीसरा टाइप कुठला राहिला आपला a less than b. So you see the example a less than b. So what is the example number? I think 10. 8-1. 10, sir. 10. Okay. So another 10th one example. Press. R equal to a plus b cos theta a less than b. Obviously तुमचा शेप तर तुम्हाला कळाला असेल बाबा हार्ड शेप कसा असेल a plus b cos theta कसा असेल बे a plus b cos theta प्लस cos theta कसा असेल शेप अशा प्रकारे असेल ना बरोबर ना अशा प्रकारे शेप असेल ना तुमचा मग ह्यातलं काय चेंज होते ते पाहायचं फक्त सो वी जस्ट चेक दॅट वन बाय वन सो सोल्युशन r equal to a plus b cos theta. So you got that first curve is symmetric about initial line. Curve is symmetric about initial line. Second, tangent. So r equal to a plus b cos theta. So we put r equal to 0. So what is r equal to 0? A plus b cos theta is equal to 0. So b cos theta is equal to minus a. So cos theta is equal to minus a by b and theta equal to cos inverse of minus a by b. But from this equation, we cannot judge our tangent is whether the tangent is theta equal to 0, pi by 2, pi by 4 or pi by 3, pi by 2 or anything. Okay, 0, 30, 60, 90, 45, 120 जे का असेल ते जज करू शकत नाही when we put the particular value of a and b. So here a less than b. Now tell me particularly yes a equal to what is value of a equal to yes particular तुम्हाला a equal to काय पुट करू शकतो a आणि b असं पुट करा की जेणेकरून a हा लेस दॅन असेल सो a equal to 1 b equal to 2 a equal to 1 b equal to 2. So what is theta equal to? Theta equal to cos inverse of minus 1 by 2. So theta equal to cos inverse of minus 1 by 2. What is value of minus 1 by 2? Cos minus 1 by 2 कधी असतो? Cos 1 by 2 कधी असतो? 60 degree. 60 degree. And त्याचे exactly 120. So theta equal to 120 ला. So theta equal to काय? Cos inverse of 120. 120 म्हणजे काय? 2 pi by 3. So tangent is theta equal to 2 pi by 3. एक tangent तर भेटला. पुढचा tangent पहा. पुढचा tangent भेटेल. 60 च्या अपोजिट काय 120. 120 च्या परत काय 60. 180. 180 ला पण tangent भेटेल.
180 पण टँजंट बदलेल. व्हॉट इज द कॉस ऑफ 120? 180 म्हणजे तुमची कॉस ऑफ व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू, कॉस ऑफ व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू. सपोज ए इक्वल टू एखाद्याला वाटलं की मला 3 घ्यायचा आणि बी इक्वल टू सपोज 4 घ्यायचा, 3/4 कॅल्क्युलेट करू शकत नाहीये. पर्टिक्युलरली कुठल्या व्हॅल्यूसाठी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, दॅट इज 1/2. ओके, क्लिअर? हे तर कळालंय का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. पुढे पुढचा पॉइंट काय? टेबल. थर्ड पॉइंट इज टेबल. सो वी जस्ट ड्रॉ द टेबल. थीटा r. So theta equal to 0, pi/2, pi, 3 pi/2. ओके, थीटा इक्वल टू 0, r ची व्हॅल्यू काय? थीटा इक्वल टू 0 असताना r ची व्हॅल्यू काय आहे? r इक्वल टू काय? a प्लस बी कॉस थीटा. त्याच्यामध्ये फारसा काय चेंज होणार नाही. a ची व्हॅल्यू किती रे? सॉरी, थीटा इक्वल टू किती? 0, cos 0 1, A plus B. a प्लस बी. देन हिअर pi/2 असताना a, A. पाय असताना a मायनस बी. बरोबर आहे, कारण cos pi is -1. आणि 3 pi/2 असताना a, कारण 3 pi/2 cos pi/2 0, 3 pi/2 0. वी गॉट दिस व्हॅल्यू. सो हिअर आहे का रे कुठे 0 आहे का? No. r is not equal to 0 for any value of theta. Hence curve not passing through origin. Curve origin मधून पास होत, not passing through origin. It depend upon the value of a and b. It depend upon the value of a and b. असं म्हणू शकत नाही आपण. ही केस म्हणू शकत नाही, कारण की r and b ही केस आपण म्हणू शकत नाही. कारण सपोज a जर 0 घेतला तर we take a is equal to 0 ना, असं म्हटलेलं नाही त्यांनी. हॅलो, असं म्हटलेलं नाही त्यांनी. असं म्हटलेलं नाही ना. असं म्हटलेलं नाही त्यांनी की बाबा a ची व्हॅल्यू ही 0 घेऊ नका. 0 घेतली चालते ना. व्हॉट विल बी द 0 घेतलं काय फरक पडतो? ओके, सो वी जस्ट गॉट दॅट. नेक्स्ट जस्ट ड्रॉ द कर्व. आता पहा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू काय आहे? pi/2. थीटा इक्वल टू पाय. थीटा इक्वल टू किती रे? 3 pi/2. टँजंट किती आहे? टँजंट किती आहे? 2 pi by 3. 2 pi by 3. 2 pi/3. 2 pi/3 म्हणजे किती? 120 ना. 120 कुठे रे? हा 90 + 30. 90 + 30 म्हणजे इथे येणार, बरोबर ना? म्हणजे हा तुमचा टँजंट झाला. तसं ड्रॉ करू का रे? एक मिनिट, जस्ट वेट. So this is the tangent. एक्झॅक्टली 45 येणार नाहीये. एक्झॅक्टली 45 येणार नाही. दिस इज 120. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. ओके. Yes, sir. सिमिलरली पुढचं टँजंट काढायचा गेला तर हा एक टँजंट असू शकतो. किती रे? 185. नाही 180. 60-60चा गॅप पडणार ना. मग हा पण एक टँजंट असू शकतो, बरोबर आहे? म्हणजे हा किती आहे पहा, 180 + 30, 210 पण टँजंट असू शकतो, बरोबर आहे? 210 पण टँजंट असू शकतो. सो यू जस्ट गॉट दॅट टँजंट. नाउ ट्रेस द कर्व. पहा आता पॉईंट आपण नोट करूया. पहिला पॉईंट काय? a + b 0. दुसरा पॉईंट काय? दुसरा पॉईंट काय? A comma pi by 2. a pi/2. A pi/2. तिसरा पॉईंट काय? A A minus. minus B. a minus b. नाही a minus b नाही हो. म्हणजे A आपलं pi/2. a A 3 pi by 2.
to A minus. So just joining the point. ओके, इथपर्यंत कर कळालं प्रत्येकाला? Yes, sir. Yes, sir. आता पायला कुठे जातोय रे? पायला कुठे जातोय? A minus. ए मायनस बी कुठे आहे? मागचा जो पॉइंट होता तो काय होता रे? मागचा जो पॉइंट होता तो काय होता? हॅलो, Positive येत होतं. पॉझिटिव्ह होतं, बरोबर आहे, ए मायनस बी. पण ए मायनस बी हा ए लेस दॅन बी आहे. ए लेस दॅन बी. मागचा जो होता ए ग्रेटर दॅन बी होता. ए ग्रेटर दॅन बी असल्यामुळे तो कुठे प्रेझेंट होता? या ठिकाणी, बरोबर आहे. आता हा ए लेस दॅन बी आहे. ए लेस दॅन बी म्हणजे कुठे प्रेझेंट असेल? निगेटिव्ह ऍक्सिस वरती. निगेटिव्ह ऍक्सेस आहे, पण निगेटिव्ह ऍक्सेस वर आहे का तुमचा कर? कारण तुमचा कर जर ए मायनस बी इथे जर काढला आपण, तर इथे ए मायनस बी येणार ना कुठेतरी. इथे येणार का? नाही येणार. तुमचा कर असा इथून जाणार, हा टँजंटला आहे, ह्या टँजंटला टच करणार, बरोबर आहे. हॅलो, Yes. Yes. इथे सेम, हा टँजंटला टच करणार. पण ए मायनस बीचा पॉईंट राहिला की काढायचा आपला. ए मायनस बीचा पॉईंट राहिला काढायचा, मग तो काय असणार पॉईंट? सो ए मायनस बी समवेअर हिअर प्रेझेंट. सपोज ए इक्वल टू, सपोज वी टेक दॅट 1 and b equal to 2. So what is the a minus b? A Minus. minus b is -1. So -1 इथे ना. So here is -1. पण -1 इथे असणार का? मग इथून कर जाणार का तुमचा? पण कर इथे प्रेझेंट नाही, कारण टँजंट इथूनच पास झाला ना. टँजंट म्हणजे कसं की बाबा मी बॉल फेकला, तिथून बॉल असा फेकला. मी इंजिनियर मेकॅनिक्स ऑब्झर्व करा. बॉल मी असा फेकला, तर बॉल इथून आदळून कुठे जाईल? तो असा जाईल ना. हॅलो, असं जाईल ना. म्हणजे बॉलची रेषा अशी असेल पहा, तो इथून आदळून कुठे जाणार? असं जाणार ना. हॅलो, Yes, sir. येते लक्षात का? असा कुठेतरी ह्याला छेदून जाईल बाहेर, नाही ना. Yes, sir. हा, मग कर, मग ह्याचा मिरर इमेज घ्यायची. ह्याची मिरर कुठे? ह्याची मिरर कुठे? इकडे असणार आहे, ह्या साईडला. ह्या साईडला म्हणजे कुठे असणार आहे? सो समवेअर हिअर इज प्रेझेंट ए मायनस बी पाय. आलं लक्षात? सो हिअर इज कर. हॅलो, आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is a minus b pi. Okay, so somewhere here is a minus b.
Same. Can you solve this example? 11 r equal to 3 plus 4 cos theta, and 12th one r equal to 1 plus 2 sin theta. Solve करू शकतात? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. कारण की कर इकडे प्रेझेंट नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला कर इकडे घेऊन जावं लागेल. नाही असेल की रे, साइन आहे साइन. हा असा उचलायचा ना, असं नाही. साइनला असा उचलायचा, लक्षात. हॅलो किरकल. किरकल. येस सर. साइन आहे साइन. हो असं ना डिफरन्स. येस सर. मानो सर, हे घ्या पुस्तक घ्या. अरे बाबू, पॅरामीटर आपले कार्टेशियन. पोलार संपलं. पोलार मी पोलार पॅरामेट्रिक मग कार्टेशियन. त्याला फॅमिलियर व्हायला पाहिजे थोडे शिकवलं. पहिल्यांदा कारण पॅरामीटरला सगळे रूल यूज करायचे, कुठलाच रूल असं राहत नाही शिल्लक. कार्टेशियनला सगळे रूल येतात, सगळे ऍप्लिकेबल आहेत. नाही 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 नाही, तुम्हाला कर देतील की, कर देतील आणि करून इक्वेशन मध्ये. इक्वेशन कशाचं आहे ते एमसीक्यू टाकतो तुम्हाला. थांबा की, ते पण एमसीक्यू आपल्याकडे. कन्फ्युज कसं संबंध आहे. झालंय का? झालंय का? पुढे जाऊ का? Yes, sir. Sir, the next 13-1 is two example for your work 11 and 12. So 13-1. R equal to, sorry, R times trace R times 1 plus sin theta is equal to A. Is equal to A.
Okay. So example is r is equal to, or r times 1 plus sine theta is equal to, from this we can find r is equal to a divided by 1 plus sine theta. What is symmetry? What is symmetry? What is symmetry? What is symmetry? Pole. Symmetric about the pole, about perpendicular to the pole, theta equal to pi by 2. Second, tangent. For tangent, r equal to 0. So we got that r equal to 0. r equal to 0 टाकले तर काय होणार? r equal to a divided by 1 plus sine theta. What is value of sine theta? So 0. a divided by 1 plus sine theta is equal to काय रे? 0. म्हणजे काय? theta काय value? Hello. What is value of theta? 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 Yes. One value 0 येण्यासाठी 1 plus sine theta equal to काय असलं पाहिजे? Infinity असलं पाहिजे. This implies 1 plus sine theta equal to infinity. बरोबर आहे का? की टोटलचा आन्सर 1 plus sine theta equal to infinity. That equal to this implies sine theta equal to infinity. तर infinity minus 1 काय? Infinity ना? मग infinity minus 1. So we find a theta. So theta equal to, yes. What is theta equal to? Sine inverse infinity. So at what angle theta is infinity? At what angle theta is infinity? At what angle theta is infinity? Sir, no any angle. Very good, Krishna. So we cannot find. Not We defined. cannot find the value of theta. याचा अर्थ काय होतोय? याचा अर्थ काय होतोय? याचा अर्थ काय होतोय? याचा अर्थ काय होतोय? No tangent. There is no tangent. There is a no tangent. There is a no tangent for this curve. Okay. For r is equal to a divided by 1 plus sine theta. Tangent नाहीये बरं का? पहा, प्रत्येक कर्वला tangent येतं असं नाहीये. Okay. So now what is the next? Third table. Theta r. What is theta? 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. Yes, what is value? For theta equal to 0. For theta equal to 0. A. A. Very good. For theta equal to pi by 2. Sin pi by 2. A by 2. A by 2. Very good. For pi? For pi? It is A. For 3 pi by 2. What is sin 3 pi by 2? Sin 3 pi by 2 r equal to a divided by 1 plus sin 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 किती रे? 1 minus 1. So divided by a divided by 0. What is the value is? Infinity. Infinity. आलं लक्षात? जनरली तुमचा हा कर्व 1 plus sin theta चा कर्व कसा आहे रे? जनरली 1 plus sin theta चा कर्व कसा आहे? असा आहे ना? बरोबर आहे का? असा कर्व ना? Yes, sir. 3 pi by 2 तुमचा काय टँजेंट आहे. तो 3 pi by 2 टँजेंट का ऍब्सेंट झाला? कारण तो डिवाइड बाय झाला. हा तुमचा कर्व सेम आहे, फक्त चेंज कसा होतोय. सो वी आर जस्ट ड्रॉ द कर्व. ओके, आपण कर्व ट्रेस करूया. देयर इज नो पॉइंट. ओके, डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ ए ऍक्च्युअली.
So theta equal to 0, theta equal to pi by 2, theta equal to pi, theta equal to 3 pi by 2. Okay, there is no tangent. So what is the maximum value? What is the maximum value? A by 2 कुठे येणार इथे? So this is a by 2. A by 2 pi by 2. What is this value? A पेक्षा थोडीशी मोठी ना? A पेक्षा थोडीशी मोठी असणार आहे. A pi. And this value A0. So just joining this point. Joining this point. लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कारण की a by 2 आहे ना, मग ह्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी असणार आहे. आता मला सांगा ह्याच्या पुढे कर कुठे जाणार आहे? ह्याच्या पुढे कर कुठे जाणार आहे? ह्याच्या पुढे कर कुठे गेला सांगा? Infinite. इन्फिनिटी जाणार. म्हणजे कसं जाणार तो? हा पॉइंट आहे a पाय, हा पॉइंट आहे a0. म्हणजे कसं जाणार तो? असा सरळ येणार आहे. हा कर कसा येणार आहे? सरळ येणार असा. This curve is like this. This curve is like this. Okay, parallel to Pole. theta equal to 3 pi by 2. Parallel to theta equal to 3 pi by 2. Pole. Okay, आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. हा कर्व झाला तुमचा. This is the curve is, what is the equation of this curve? R times 1 plus sin theta is equal to A. त्याला एक्झॅक्टली 180 ने फिरवलं, उलटा केला, तो ते इक्वेशन कशात झालं? त्याला एक्झॅक्टली 180 ने फिरवलं, ते इक्वेशन कशात झालं? 1 minus sin theta. 1 minus sin theta. So this is your next curve 14.1 for your work. 1 minus sin theta. R times 1 minus sin theta. Okay, पाहूया आपण एक आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ आणि मग पुढे जाऊ. पेन घेतला काय? झालंय का रे? Hello. Yes, yes, sir. So we see the next example. Just see 14.1. 14.1. R times 1 minus cos theta. 14.1. R times 1 minus cos theta is equal to A.
So R is equal to what? A divided by 1 minus cos theta. So what is symmetry? What is symmetry? Symmetry. Initial line. Symmetric Line. about initial line. Okay, very good. पुढचा tangent. To find tangent, R equal to 0. This implies A divided by 1 minus cos theta is equal to 0. So 1 minus cos theta is equal to infinity. That is, the cos theta is equal to infinity. So theta is equal to cos inverse of infinity. So we cannot find theta. So there is no tangent for this curve. Then third point. Third point कुठला आहे आपला? Table. Theta R 0. चला पटकन पडा टेबल. Pi 3 pi by 2. Okay, theta equal to 0. Infinity. Theta equal to 0, cos 0, 1, 1, infinity. Okay, very good. Theta equal to pi by 2, cos pi by 2, 0. म्हणजे A. Theta equal to pi, I think A by 2, na? Cos pi is minus 1, na? So Yes, theta sir. equal to 3 by 2 is A. Now just trace the curve. So theta equal to 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. Infinity कुठे आहे तो? 0 ला. म्हणजे tangent नाहीये. कर्व असा होणार आहे पास. चुकतंय. कारण की A by 2, pi ला A by 2 म्हणजे इथे जाणार आहे. This is the curve. This is the curve for R1 minus cos theta is equal to A. So what is this point? This point is A pi by 2. This point is A 3 pi by 2. This point is A by 2 pi. Pin 1, R is equal to A times
ओके, झालंय का? Yes, sir. Yes. Okay. So we see the last example on this polar curve. Okay. So एक थोडेसे एक 5 मिनिटं उशीर होईल आपल्या लेक्चरला, कारण की बस 15 r square is equal to a square cos 2 theta. R square is equal to a square cos 2 theta. Okay. So solution, r square is equal to a square cos 2 theta. Okay. Just check symmetry. Yes. Symmetry कुठे कुठे रे? कर्व खूप सिंपल आहे. सिमेट्री कुठे कुठे? तिन्ही पॉइंट सॅटिस्फाय करतात. थीटा इक्वल टू मायनस थीटा पुट केलाय. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाईन. बरोबर आहे का? हॅलो, कारण की ते कॉस आलाय. अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. पुढे आर इक्वल टू मायनस आर पुट केला आणि थीटा इक्वल टू मायनस थीटा पुट केला. चेंज होते काही इक्वेशन? नाही, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. सो ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट पोल, तर त्याला म्हणतोय और Theta is equal to by 2. origin, theta equal to 0 or origin. Symmetric about the pole or origin. The better way the origin. Okay, symmetric about the pole or origin. दोन सिमेट्री ह्या कर्वला काय आहे? इनिशियल लाईन आणि अबाउट दी ओरिजिन. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Second point, tangent. So r square is equal to a square cos 2 theta. So next, we got the value r equal to 0. So what do you get? The a square cos 2 theta. So cos 2 theta is equal to 0. 0. So what is the 2 theta is equal to? Cos inverse of 0. So what is theta equal to? 2 theta is equal to what is the value of 2 theta? What is the value of 2 theta? When the value of cos inverse is 0. Cos 0 कधी असतो? Pi by 2. Pi by 2 ला. Pi by 2, 3 pi by 2, त्यानंतर 5 pi by 2. मग tangent काय झाला? What is tangent? So tangent is Pi by 4. very good. Tangent is pi by 4 because we find the value for 2 theta. We find the value for 2 theta, but our angle is theta, na? So what is that? Theta equal to pi by 4, 3 pi by 4, continue in this way. 5 pi by 4, continue in this way. So what do you get the term? Angle is, tangent is pi by 4. No, 3 pi by 4. No, 5 pi by 4. Tangent R म्हणून वाटलं असतं. Tangent R, pi by 4 किंवा 3 pi by 4. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Tangent का आलं ना? pi by 4 का आला ते? कारण की pi by 2 tangent नाहीये, pi by 4 tangent आहे. हे कळलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. पुढे टेबल खूप महत्वाचं आहे आता. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज टेबल. हा, आता टेबल मध्ये काढताना व्हॅल्यू काय घ्यायच्या रे? व्हॅल्यू काय घ्यायच्या? हॅलो, व्हॅल्यू काय घ्यायच्या? थीटा आर. व्हॅल्यू काय घ्यायच्या रे? 0. आर घेऊन चालेल का? आर घेऊन चालेल का? हॅलो, आर घेऊन चालेल का? R square. व्हेरी गुड. आर स्क्वेअर घ्यावं लागेल आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय काढणार? आर काढणार. व्हॅल्यू काय घ्यावं लागतील? पाहता व्हॅल्यू तुम्हाला आर स्क्वेअर घ्यावं लागतील, कारण थिटावरून तुमचे आर स्क्वेअर व्हॅल्यू येणे. कारण की इक्वेशन काय आहे? पुढं चला. ईच क्वाड्रंट, प्रत्येक क्वाड्रंट कशामध्ये डिवाइड करतात रे? ईच क्वाड्रंट
Divide into how many part? 20 degree. How many part? 4. How many part? प्रत्येक क्वाड्रंट कशामध्ये डिवाइड करणार रे? 2 पार्ट मध्ये ना, बरोबर आहे का? कारण की 2 डेटा आहे, लक्षात घ्या 2 डेटा आहे. 2 डेटा असल्यामुळे त्या 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करणार. म्हणजे पहिला पार्ट कुठला? 0 to π/2. 90 ला 2 पार्ट मध्ये किती? 45 म्हणजे तुमचा पुढचा पार्ट येणार आहे पहा. दिस इज युअर अनदर पार्ट. लक्षात, प्रत्येक पार्ट कशामध्ये डिवाइड होणार? थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू 3π/4, थीटा इक्वल टू π/4 3π/4. त्यानंतर पुढे किती रे? इथं 1 2 3 4 5 5π/4, 6π/4 आणि 7π/4. आलं लक्षात? आपण घेऊया थीटा इक्वल टू 0, त्यानंतर π/4, त्यानंतर π/2, नंतर 3π/4, नंतर पाय. पुढे घेतलं नाही चालतं, 3 वाटलं तर पुढे नाही घेतलं चालतं, कारण की ह्या ज्या काय व्हॅल्यू असेल त्यालाच करस्पॉन्डिंग ह्या व्हॅल्यू येणार आहे. तो थीटा इक्वल टू 0. तो थीटा इक्वल टू 0 असताना व्हॅल्यू काय येणार आहे? r² इक्वल टू a² when you put the cos 0. थीटा इक्वल टू π/4 असताना π/4, just we have put the value π/4. yes, just we put the value π/4. What do you get the answer? Just we put the π/4 value. What is your answer? 0 0. Yes, 0 0. π/4 असताना 0 कसं रे मित्रा? हा, π/4 असताना 0. येस येस. तो π/4 असताना व्हॅल्यू काय? थीटा इक्वल टू π/4 टाकला या ठिकाणी, इथं काय येणार आहे? cos π/2, cos 0, cos π/2, cos 90 0 येणार आहे. सो आन्सर इज 0. त्यानंतर इथे काय? थीटा इक्वल टू टाकणार π/2. सो असं येणार आहे cos 2 times π/2. 2 get cancel. We are remaining is cos π. What is cos π value? What is cos π value? -1. -1 -1 means minus a square. -a². पुढे 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 3π/4 म्हणजे 3π/2. cos of 3π/2. cos π/2 किती असतो? 0. cos 3π/2 पण झाला 0. सो आन्सर इज 0. त्यानंतर पाय. पायला काय व्हॅल्यू रे? पायला काय व्हॅल्यू? पायला काय व्हॅल्यू? -1. हा, पायला काय व्हॅल्यू? cos 2π येणार आहे. cos 2π म्हणजे cos 0. cos 0 किती? 1 असतो. वी गॉट दॅट a². 1 So we got the value r is equal to plus or r² equal to a². r is equal to what? Plus or minus a. Plus or minus a. पण plus or minus a येईल का? Plus or minus a येईल का? In first quadrant for plus. फर्स्ट क्वाड्रंट इज अ प्लस आहे. व्हेरी गुड. देन पास इथे 0 येणार आहे. इथे नॉट डिफाईन्ड. बरोबर आहे. नॉट डिफाईन्ड म्हणजे इमॅजिनरी येणार आहे. इमॅजिनरी येणार. आर काय येणार आहे? इमॅजिनरी. इमॅजिनरी आपण पॉईंट काढू शकतो का? डिफाईन नाही म्हणणार आपण. या ठिकाणी काय म्हणूया? या ठिकाणी काय म्हणू? नॉट डिफाईन नाही म्हणणार. काय म्हणणार? इमॅजिनरी येणार आहे. ओके, जस्ट इमॅजिनरी. त्यांनी जर 0 आणि इथे काय येणार? -a. बरोबर आहे का? हॅलो, बरोबर आहे? कारण हा इथे पाहिला. आता व्हॅल्यू काढून घ्या. तो थीटा इक्वल टू 0 ला काय? थीटा इक्वल टू 0 ला काय? a0. थीटा इक्वल टू पायला काय? -a0. ओके, पुढे पुढे तुमचा कर इथे प्रेझेंट आहे का रे? π/2 ला नाही. का नाही प्रेझेंट रे? प्रेझेंट का नाहीये? इमॅजिनरी ते. सिमिलरली π/2 ला प्रेझेंट नाही, मग 3π/2 ला प्रेझेंट असेल का रे? तुमचा कर इथे पण प्रेझेंट नाहीये. टँजेंट काय आहेत? π/4 आणि 3π/4. तुमचा कर इथून निघला. हा टँजेंट म्हणजे हा पण टँजेंट असणार ना 7π/4. तुमचा कर इथून निघला, इथे टच झाला. कर पासिंग थ्रू ओरिजिन. पुढे पास होतंय π/4 0 0 ला. ओके, सो इथे जाते टँजेंट होऊन पास होते. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? हॅलो, आलं लक्षात?
Yes, sir. Yes, sir. पुढे असाच हा पुढे जाणार, पासिंग थ्रू ओरिजिनने असाच पास होणार, याला टँजेंटनी टच होणार, टँजेंटनी टच होऊन हा पॉइंट इथून जाणार, इथून येऊन परत हा पॉइंट असा जाणार. दिस इज द कर्व. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, Yes, sir. So these are the curve. These are the curve of r square equal to a square cos 2 theta. Clear? Hello. yes, sir. Okay. So just take the screenshot of this. Just take the screenshot of this. Just take the screenshot of this, huh? Better way. घेतला screenshot? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay, okay. So we see the next true example for your homework 16-1. Okay, आज काय झालं 10 मिनिटं उशिरा चालू झाल्यामुळे आपल्याला वेळ भेटला नाही. R इज इक्वल सॉरी R1 मायनस साइन थिटा झालंय का एक्झाम्पल हे? इज इक्वल टू ए झालंय का? झाले, sir. हा झालंय? 1 प्लस घ्या मग. ओके 1 प्लस झालंय की हो. होमवर्क साठी तुम्ही घ्या होमवर्क म्हणला. साठी दिलंय सर. बरं बरं. ओके आता लिहितो होमवर्क साठी लिहा. ओके 1 मायनस साइन थिटा देन 71 R इक्वल टू 1 मायनस घेतला होता ना, 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू ए. 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू ए. हे जे आपण ग्राफ काढला ना, हा ग्राफ, या ग्राफला काय म्हणतात? दिस ग्राफ इज कॉल्ड ॲज बर्नॉलिज लेमिस्केट. बर्नॉलिज लेमिस्केट या ग्राफला असं म्हणतात. ओके and next 18-1 r square equal to a square sin 2 theta. R square is equal to a square sin 2 theta. Okay, these are the graph. करू शकतात घरी? Yes, sir. Okay, okay. So thank you for connecting. Thank you very much. Enjoy your food. So we stop here. स्टॉप करूया. कोणाचं लिहायचं राहिलंय का? स्टॉप करायचं? हॅलो. Yes, sir. ओके